சிம்பிளா சொன்னா எஜுகேஷன் வச்சு உங்களால நாலேஜ் அட்டைன் பண்ண முடியும், நாலேஜை வச்சு ஸ்கில்ஸ் அட்டைன் பண்ண முடியும், அந்த ஸ்கில்ஸ் வச்சு தான் உங்களால வந்து ஜாப் அட்டைன் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷன் அட்டைன் பண்ண முடியும். அந்த ப்ரொஃபஷனை வச்சு தான் உங்களால மணி அட்டைன் பண்ண முடியும். ப்ரோ அகாடமிக்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் ரெண்டு ஒன்னா சேர்த்து கத்துக்கும் போது நமக்கு பேசிக்ஸும் கிடைக்கும், ஸ்கில்ஸும் கிடைக்கும், புது புது அப்டேட்ஸும் நமக்கு தெரிய வரும். காம்பவுண்ட் சேவருக்குள்ள கத்துக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது உண்மையானு கேட்டா அதுவும் உண்மை கிடையாது. காம்பவுண்டுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை மேடம், நத்திங். இப்போ ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல ஜஸ்ட் நாலேஜ் மட்டும் கெயின் பண்ண போறோம், எஜுகேஷன் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, நாம அங்க சோஷியலைஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் நாகராஜன் ஒரு படம் இருக்கு. அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னை வந்து ஒரு நல்ல பாடகி அப்படின்னு நினைச்சு சுத்தி இருக்க கேரக்டர். ஆனா அந்த கேரக்டர் வந்து அந்த பபுள்ல இருந்து வெளியே வரும்போது தான் தெரியும் அப்படிலாம் இல்லைன்னு. அதே தான் நீங்க ஸ்கூலுக்கு போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துங்கன்னா வீட்டுல உங்களை வந்து லிட்டில் பிரின்சஸ் அப்படிதான் வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஆனா அங்க இருந்து வெளியே வந்த காரணமா சொசைட்டி உங்களை பார்த்து இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த படிக்காம அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும். அப்போ உங்களால அந்த கேள்வியை ஹேண்டிலே பண்ண முடியாது. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய உருட்டு காமராஜர் படிச்சாரா அப்படின்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர தமிழ் படிக்க தெரியறது எழுத தெரியுது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா தமிழ் பேச தெரியும் ஆனா எழுத தெரியாது, இங்கிலீஷ் எழுத தெரியும் ஆனா இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. இப்போ இந்த பையனுக்கு என்ன தெரியும், தமிழ் தெரியுமா இங்கிலீஷ் தெரியுமா? ரெண்டுமே தெரியாது, ரெண்டுமே இருக்கும், ரெண்டுமே ஃபெயிலியர். एक आइडल स्टूडेंट किसे कहते हैं? जो पढ़ाई में अच्छा है या फिर जो स्पोर्ट्स में अच्छा है या फिर दोनों में? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम महाभारत के एक अंडररेटेड कैरेक्टर एकलव्य के कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। जिस समय में सिर्फ क्षत्रियों को धनुर्विद्या सीखने की अनुमति थी, तब एकलव्य जो कि एक आदिवासी लड़का था, उसने उसी धनुर्विद्या को सीखकर ये प्रूव किया कि किसी चीज को सीखने के लिए आपका स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता। एकलव्य की कहानी से हमें उसकी 3 ऐसी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है जो सही मायने में उसको एक आइडल स्टूडेंट बनाता है। टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ छोटी जाति होने के कारण एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वो हार मान के घर लौट सकता था। लेकिन उसने एक अलग ही रास्ता अपनाया। उसने गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उसके सामने खुद से धनुर्विद्या की अभ्यास शुरू किया, और वो उस कला में इतना माहिर हो गया कि गुरु द्रोण उससे दोबारा मिलने में मजबूर हो गए। आजकल स्टूडेंट्स किसी एग्जाम में फेल होते हैं तो वो खुद को फेलियर समझ के कोसने लगते हैं, एंड दिस लीड्स टू डिप्रेशन, जो इस हद तक चला जाता है कि वो सुसाइड के जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने में मजबूर हो जाते हैं। एकलव्य इन स्टूडेंट्स को ये याद दिलाता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ से बड़ी नहीं है, और फेलियर्स हमारे लाइफ का ही एक हिस्सा है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। रेस्पेक्ट योर टीचर्स। जहां आज के टाइम पे बच्चे अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, उनकी अपमान करते हैं, वही दूसरी ओर एकलव्य अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा ही काट दिया। फीलिंग शॉक्ड, राइट? गुरु द्रोण ने जब देखा कि एकलव्य उनके स्टूडेंट अर्जुन से बेहतर धनुर्धार बन चुका है, तो उन्होंने एकलव्य की भविष्य को खत्म करने के लिए गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा। क्योंकि एकलव्य ने मन ही मन उनको हमेशा अपना गुरु माना, इसी वजह से उसने बिना किसी संकोच किए अपना अंगूठा काट दिया। जिस गुरु ने एकलव्य को कभी अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनके लिए उसने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? गुरु द्रोण के प्रति प्यार, श्रद्धा और समर्पण के बदौलत एकलव्य ऐसा कर पाया। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को टीचर्स के लिए अंगूठा काटने को नहीं कहूंगा, पर उनको अपने दिल से इज्जत तो कर सकते हैं जो वो सच में डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमारी अज्ञान की अंधकार में हमें ज्ञान का उजाला प्रदान करते हैं। डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। एकलव्य की शायद सबसे बड़ी क्वालिटी है उसका लक्ष्य के प्रति समर्पण। उसके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, और वो है धनुर्विद्या सीखना। इसी वजह से उसके रास्ते पे जितने भी रुकावटें आई, उसने उसका डट कर सामना किया। हर स्टूडेंट्स का गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे अच्छे नंबर्स लाए, बल्कि ये होना चाहिए कि वो जब भी पढ़ाई करे तो कुछ सीखने के लिए पढ़े, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़े। 3 इडियट्स मूवी में रैंचो भी तो हमें यही सिखाता है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। एक स्टूडेंट सिर्फ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बल्कि हम सब एक स्टूडेंट हैं, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर हम कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करते ही हैं। तब हमें एकलव्य की तरह अपना कभी ना हार मानने का धनुष उठाकर उस चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। இதை யோசிக்க வேணாமா? இதுல அடுத்தது ஏகலைவன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை பத்தி பேசுறாங்க. இந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கே பல பேருக்கு டவுட் இருக்கும். ஏகலைவன் விசாக வம்சத்தை சேர்ந்த இளவரசன், அவன் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவனே கிடையாது. அதனால
துரோணர் ஜாதிக்காக தான் விரலை வெட்டினார்னு சொல்றது மிகப்பெரிய உருட்டு. சரி, அப்புறம் ஏன் அவனோட விரலை துரோணாச்சாரியார் வெட்டினார்னா, நிஷாதர்கள் ஹஸ்தினாபுரத்தோட எதிரி ராஜ்யமான பாஞ்சால ராஜ்யத்துக்கு நெருக்கமானவங்க. ஆனா துரோணர் ஹஸ்தினாபுரத்து இளவரசர்களுக்கு இராணுவ பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய குரு. அங்க வந்து ஏகலைவன் திருட்டுத்தனமா எல்லா கலையும் கத்துக்கிறான். உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, இந்திய இராணுவத்துக்கு பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஒருத்தன் ரகசியமா எல்லா வித்தையும் கத்துக்கிட்டான்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவனுக்கு என்ன கூப்பிட்டு வச்சு அவார்டா கொடுப்போம்? அவனை ஜெயிலில் போட்டு சோழியை முடிக்க மாட்டோம்? அந்த மாதிரி சம்பவம் தானே அங்கேயும் நடந்தது. வரலாறுலாம் பேசினா சிலர் than Arjuna. He demonstrated his prowess when he was aided Jarasandha during the attack of Mathura. He was believed to be killed by Lord Krishna during a combat, and at his last breath, Lord Krishna gave Eklavya the boon to be reborn as Drishtadyumna to avenge the oppression and kill Dronacharya. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वो गुरु ही है जो निस्वार्थ और योग्य रूप से हमें जीवन के सारे नैतिक ज्ञानों से परिचय कराते हैं। हमारे माता पिता के बाद सबसे ऊंचा स्थान हमारे गुरु का ही होता है। हर देश का अपना तरीका होता है अपने गुरु को सम्मान देने का। भारत में भी इसी तरह हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक बहुत ही ग्रेट प्रोफेसर, फिलोसोफर और ब्रिलियंट पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। तो आइए आज हम उसी महान शिक्षक के जीवन के कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। We are living in a new world, and in a new world, new type of men is necessary. And unless we are able... फिलोसॉफी वॉज नेवर हिज फर्स्ट चॉइस, पर उनके कजिन से मिलने वाले फिलोसॉफी के किताबों को पढ़ने के बाद राधाकृष्णन उस सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। 1963 में राधाकृष्णन भारत के पहले टीचर बने जिनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का मौका मिला, जहां पढ़ने वाले कई स्टूडेंट में से एक थे इंदिरा गांधी, जो आगे जाके भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। जहां दूसरे लोग खुद को हिंदू के रूप में परिचय देने में शर्म महसूस करते थे, वहां राधाकृष्णन अपने रूट्स और कल्चर को दिल से इज्जत करते थे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रहते समय उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी नाम के एक थीसिस को पब्लिश किया, जिसके माध्यम से वर्ल्ड के कई रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में इंडियन फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाया जाने लगा। उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई 98 साल के उम्र में, जब उन्हें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा गया। इसके बाद 1949 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उनको सोवियत यूनियन का पहला राष्ट्रदूत बनाया। फिर 1952 में वो देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और आखिर में 1962 में उनको भारत का दूसरा प्रेसिडेंट बनाया गया। 1954 में राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसको भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। भारत के सबसे हाई पोस्ट में रहने के बावजूद राधाकृष्णन बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर के थे। अपने 10,000 के मंथली सैलरी से वो 2,500 रख के बाकी पूरे अमाउंट प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर देते थे। राधाकृष्णन ने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बजाय क्यों ना उस दिन सारे टीचर्स के एफर्ट्स को सेलिब्रेट किया जाए, और इसी तरह 1962 के 5 सितंबर को पहली बार टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया। பல ஆதாரங்கள் கிடைக்கும். இவர் ஒரு டூப்ளிகேட் தான். இவர் பிறந்த நாளை டீச்சர்ஸ் டேயா கொண்டாடுறதுக்கு இவருக்கு ஒரு தகுதி கூட இல்லை. இவர் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறன்ற பேர்ல வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவருடைய பிறந்த நாளை திட்டமிட்டு இருட்டடிப்பு செய்யறாங்க. நம்ம இந்த செப்டம்பர் 5 ஒரு விழா கொண்டாடணும்னா அது வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழாவா தான் இருக்கணும். இவரை வழிபடுறதுக்கு பதிலாக நம் தமிழ் கடவுளர்கள், நம் தமிழ் சித்தர்களை குருவா ஏற்று நாம் வழிபடலாம். அதற்கு மேல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனி குரு இருப்பாங்க, அவர்களையும் போற்றி வணங்க வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில் குருவை மதிக்காம அதுக்கப்புறம் குரு முதுகிலேயே ஏறிட்டு குருவுடைய முதுக குத்தி பொழைக்கிறது, குருவுக்கு துரோகம் செய்யறது, இந்த மாதிரியான கீழ்த்தனமான செயல்களை பலரும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் வராங்க.
இந்த மாதிரியான கீழ்த்தனமான ஆட்களுக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் அடி விழதான் போகுது. இந்த நாளுக்கும் நம் குருவை வணங்குவதற்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை. தமிழர்கள் நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே நம்மளுடைய குருவை போற்றி வணங்க வேண்டும். மீண்டும் அடுத்த விழத்தில் சந்திப்போம். நன்றி அப்படின்னு சொன்ன பெரியார் தான் 1900 தமிழில் இருக்கும் பெருமை என்ன, நான் சொல்லும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் சிறுமை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. இப்படி தமிழ் மொழியை காட்டுமிராண்டி மொழி அப்படின்னும் தமிழை விட்டு ஒழியுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன பெரியார் தான் 1924 ஒரு நாட்டில் பிறந்த மக்களுக்கு வேண்டப்படும் பற்றுகளுள் தலையாய பற்று மொழி பற்றையாகும். மொழி பற்று இல்லாதவரிடம் தேசப்பற்றும் இருக்காது என்பது நிச்சயம் அப்படின்னும், வங்காளிக்கு வங்க மொழியில் பற்றுண்டு, ஆந்திரனுக்கு ஆந்திர மொழியில் பற்றுண்டு, ஆனால் தமிழனுக்கு தமிழில் பற்றில்லை, இது பொய்யோ, தாய்மொழியில் பற்று செலுத்தாதிருக்கும் வரை தமிழர்கள் முன்னேற்றம் அடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு. அதாவது 1924 தமிழர்களுக்கு மொழிப்பற்று வேணும், அப்போதான் தமிழர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு பெரியார். ஆனா 1968ஆம் ஆண்டு தமிழ் சனியனை விட்டொழியுங்கள், தமிழ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு பெரியார். இது மட்டும் இல்லாம தமிழ் புலவர்களையும் தமிழ் இலக்கியங்களையும் ரொம்பவே இழிவா பேசியிருக்காரு பெரியார். போன்றவங்களும் பெரியாரை கண்டிச்சு பல கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காங்க. 1935 குடியரசு நாளிதழோட தலையங்கத்துல தமிழ் மொழியோட எழுத்துக்களை சீர்திருத்தணும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு. எளிமையா எழுதுறதுக்காகவும் அச்சடிக்கிறதுல இருக்கிற சிரமங்களை குறைக்கிறதுக்காகவும் 15 தமிழ் எழுத்துக்கள்ல சீர்திருத்த மாற்றங்களை முன்மொழிந்தார் பெரியார். பெரியாரோட இந்த தமிழ் மொழி சீர்திருத்தத்தை அவர் இறந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால அக்டோபர் 1978 அரசாணையில கொண்டு வந்த பெருமை முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரையே சேரும். இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ் எழுத்துக்களை சீரமைச்சது பெரியார் தான். அவர் மட்டும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நாம தமிழை அச்சடிச்சிருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க பெரியாரிஸ்டுகள். ஆனா அது உண்மை கிடையாது. அதை பத்தி விரிவா பார்க்கலாம். முதல்ல 1915 தமிழ் எழுத்துக்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல வ.உ.சி. சுப்பிரமணிய சிவா நடத்திய ஞானபனு அப்படிங்கிற ஏட்டில் ஒரு கட்டுரை எழுதுறாரு. அந்த கட்டுரையில யானை துதிக்கை போல இருக்கும் எழுத்துக்களுக்கு பதிலா ரா, ரோ, நா, நோ என்று எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதன் பிறகு யானை துதிக்கை போன்ற சூழிக்கு பதிலா இரட்டை கொம்பையும் ஒற்றை கொம்பையும் 1930 குமரன் அப்படிங்கிற இதழோட ஆசிரியரான முருகப்பா பயன்படுத்தினாரு. அதன் பிறகு 1931 தான் புத்தூசி குருசாமி அப்படிங்கிறவர் முன்மொழிந்திட பெரியாரும் அந்த எழுத்து சீர்திருத்தத்தை வலியுறுத்தியதோடு தன்னோட குடியரசு மற்றும் விடுதலை ஏடுகள்ல அதை பயன்படுத்தி வந்தாரு. இப்படி பெரியார் செஞ்சது தமிழ் மொழியின் மீது உள்ள பற்றால கிடையாது. அவரோட குடியரசு மற்றும் விடுதலை ஏடுகளை அச்சிடுவதற்கு எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னு தான் இந்த சீர்திருத்தங்களை ஏத்துக்கிட்டாரு. ஆனா இந்த சீர்திருத்தங்கள் எல்லாமே பெரியாரால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிடையாது. அது எல்லாமே ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்த எழுத்துக்கள் தான். அதற்கான கல்வெட்டு சான்றுகளும் இருக்கு அப்படின்னு கவிமணி தேசிய விநாயகரும் சொல்லியிருக்காரு. இப்படி தமிழ் இலக்கியங்களையும் தமிழ் புலவர்களையும் இழிவா பேசினதோட மட்டும் இல்லாம 1943 நவம்பர் 17 அன்னைக்கு குடியரசு இதழில் பெரியார் ஒரு கட்டுரை எழுதுறாரு. அதோட தலைப்பு நம் தாழ்மைக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதா. அதுல தமிழனோட இந்த நிலைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு விளக்கி இருக்காரு. முதல்ல தமிழனுக்கு அடித்தளம் இல்லை அப்படின்னும், தமிழனுக்கு என்று ஒரு அமைப்பும் இல்லை, தமிழன் என்றாலே பார்ப்பான், முஸ்லிம், கிறிஸ்துவன் முதலான எல்லோரும் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னும், தமிழர்கென தனி முறையோ வழித்துறையோ கிடையாது, அதாவது அவனுக்கென எந்த தனி நடை உடை தோரணையும் கிடையாது, ஆரியம் கலவாத தனித்த இலக்கியம் எதுவும் தமிழனுக்கு இல்லை, தமிழனை தனித்த முறையில் வழிநடத்த எந்த தலைவனும் கிடையாது, தமிழருள் தலைமக்களுக்கு தம் தமிழர் குமுகத்தை பற்றி யாதொரு அக்கறையும் கிடையாது, அயலார்கள் என்னதான் இழிவுபடுத்தினாலும் தமிழர்கள் அதனை பொருட்படுத்தவே மாட்டார்கள், தமிழனுக்கு தன்மானம் பிறக்க வழியே இல்லை, அத்தமிழனுக்கு மானம் என்றென்றும் இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு தமிழர்களை பற்றி தான் மனசுல நினைச்சதை அப்படியே வெளியே சொல்லியிருக்காரு பெரியார். அதே போல காமராசர் சென்னை மாநிலத்தின் முதலமைச்சரான போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு பச்சை தமிழின் அமைச்சரவை ஏற்பட்டிருப்பது நமக்கு ஒரு பெருமை, நீ ஒரு கன்னடியன், அப்படி இருக்க நீ எப்படி தமிழர்களுக்கு தலைவனாக இருக்க முடியும் என்று என்னை கூட கேட்டார்கள். தமிழன் எவனுக்கும் அந்த தகுதி இல்லையப்பா என்று நான் அதற்கு விடை சொன்னேன். ஒரு தமிழன் இன்னொரு தமிழன் உயர்வதை பார்த்து பொறுத்து கொள்ள மாட்டான் என்பதே அதற்கு காரணம் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு பெரியார். இப்படி தொடர்ந்து தமிழையும் தமிழரையும் தமிழ் இலக்கியங்களையும் இழிவா பேசியிருக்காரு பெரியார். ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே பெரியாரிஸ்டுகள் முட்டு கொடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, இது எதையுமே பெரியார் தமிழ் மீது உள்ள வெறுப்பால பேசல, தமிழ் மொழியும் தமிழரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பேசியிருக்காரு, அதை நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
பெரியார் தமிழை சனியனே அப்படின்னு திட்டினது ஒரு தாய் எப்படி தன்னோட குழந்தைய சனியனே சாப்பிட்டு தொலை அப்படின்னு திட்டுவாங்களோ அது மாதிரி தான், அதை நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு தாய் தன் குழந்தைய சனியனே சாப்பிட்டு தொலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, ஆனா சனியனே செத்து தொலை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா பெரியாரோ தமிழ் சனியனை விட்டொழியுங்கள் அப்படின்னும் தமிழ் காட்டு மிராண்டி மொழி அப்படின்னும் தமிழுக்கு பதிலாக ஆங்கிலத்திலே பேசுங்கள் எழுதுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்படி செய்யறதன் மூலமா எப்படி தமிழ் வளரும்? இப்படி பெரியார் சொன்னதுக்கெல்லாம் பெரியாரிஸ்டுகள் கொடுக்கிற விளக்கத்தை பார்த்தா பெரியாரே சிரிச்சிருவாரு.